Hi friends, I am VB Kate. Welcome to my channel. Subscribe my channel and share this video to all friends. Today we are going to learn new poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. Unit number 3. Text number 3. Stopping by woods on a snowy evening means एका बर्फाच्छादित सायंकाळी जंगलात थांबणे. Introduction. This poem was written by the highly acclaimed American poet Robert Frost Lee, 1874-1963. Many of his poems were set against the backdrop of American, especially New England rural life. His close observation of the rural life enabled him to elevate even the ordinary things to a philosophical level. This poem describes a single instance that happened during a winter evening, though the speaker of the poem was very much captivated by the scenic beauty of the woods. The concerns of a practical life urged him to move on. Stopping by woods on a snowy evening. About writers. Robert Lee Frost, 1874-1963, was an American poet. He is highly regarded for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. He is one of the most popular and critically respected American poets of the 20th century. He received 4 Pulitzer Prizes for poetry. In this poem, the poet describes a little incident happening in snowy evening. As a traveler, the poet is fascinated by the beautiful scenes in the woods. He stops to enjoy, but his mind urges him to go on. Stopping by woods on a snowy evening. Whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though he will not see me stop here to watch the woods fill up with snow. एका हिमाच्छादित संध्याकाळचा आपला अनुभव कवीने स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोई इव्हनिंग या कवितेत मांडला आहे. अत्यंत साधी आणि सोपी वाटणारी ही कविता प्रतीकांच्या आधारे गहन अर्थ प्रकट करते. हा अर्थ विविध मार्गाने या ठिकाणी कवीने मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हुज वूड्स दीज आर? आय थिंक आय नो. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. एका बर्फाच्छादित संध्याकाळी मानवी वस्तीपासून दूर गोठलेल्या तळ्याच्या शेजारी असलेल्या सुंदर गडद आणि घनदाट अशा जंगलातून कवी मार्गक्रम करत असतो. Whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it a cure to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake and the darkest evening of the year. एका बर्फाच्छादित संध्याकाळी मानवी वस्तीपासून दूर गोठलेल्या तळ्याच्या शेजारी असलेल्या सुंदर गडद आणि घनदाट अशा जंगलातून कवी मार्गक्रमण करत असतो किंवा पुढे जात असतो. या जंगलाचा मालक गावात राहत असतो. लेखक त्याला ओळखत असतो. जंगलाच्या मालकाच्या दृष्टीस पडेपर्यंत बर्फाच्छादनाने व्यापलेल्या या जंगलाच्या सौंदर्याचा आस्वाद घेत येथे विश्रांती घेता येईल
असा विचार कवी या ठिकाणी करतो आहे. अँड ही गिव्ज हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देअर इज सम मिस्टेक. द ओनली अदर साऊंड्स द स्वीप ऑफ इझी विंड अँड डाउनी फ्लेक. कवी जेव्हा तेथे वस्ती करतो तेव्हा आपला मालक काळोख्या संध्याकाळी जंगलाच्या मध्यभागी शेतघर नसतानाही थांबला आहे हे पाहून त्याच्या घोड्याला आश्चर्य वाटते. आपली मान हलवून आणि गळ्यात बांधलेला घंटा वाजवून तो आपल्या मालकाला तेथून निघण्यास सुचवतो, तिथून निघण्याचे सूचित करतो. त्या घनदाट जंगलामध्ये अतिशय शांतता आहे. केवळ हळूवार वाहणाऱ्या वाऱ्यांचा आवाज आणि पडणारे हिम यांचा आवाज ऐकू येत आहे. कवीने वर्णन केल्याप्रमाणे ते जंगल अतिशय गडद आणि घनदाट आहे. कवीने नमूद केले आहे की त्या ठिकाणी तो फार वेळ थांबू शकणार नाही, कारण विश्रांती घेण्यापूर्वी त्याला अनेक मैल वाटचाल करायची आहे. द वूड्स आर लवली डार्क अँड डीप बट आय हॅव प्रॉमिस्ड टू कीप अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. या ठिकाणी कवी वाहणाऱ्या वाऱ्याचा आवाज आणि पडणारे हिम यांचा आवाज ऐकू येत आहे. कवीने वर्णन केल्याप्रमाणे ते जंगल अतिशय गडद आणि घनदाट आहे. कवीने नमूद केले आहे की त्या ठिकाणी तो फार वेळ थांबू शकणार नाही, कारण विश्रांती घेण्यापूर्वी त्याला अनेक मैल वाटचाल करायची आहे. जंगलातील प्रवास कवीच्या आयुष्याला प्रतिकात्मक असा आहे. आयुष्यामधून वाटचाल करताना त्याला विश्रांती घेण्याची इच्छा होते आणि तो वार्धक्याच्या कालावधीत चिरकाल अशा शांततेचा अनुभव घेऊ इच्छितो. ही कल्पना त्याला मोहित करते. मात्र मरण्यापूर्वी त्याला अनेक कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या पूर्ण करायच्या आहेत. कवीला हे चांगले माहीत आहे की तो विश्रांती घेऊ शकत नाही आणि त्याला त्याच्या आयुष्याची वाटचाल सुरूच ठेवावी लागणार आहे. आय एम स्टॉप हिअर. थँक यू व्हेरी मच.